बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। सियासी मौसम द पूरा पाकिस्तान दे वक्त के गरम दे हो ज़्यादा चिकम दे वक्त के तवज्जो दा अगर पा खैबर पख्तूनख्वा और वरसरा पा पंजाब बांधे रहा पा खैबर पख्तूनख्वा के परूम मरियम नवाज दी भी जलसा उकड़ा सवाबे तागवी रागली और सवाबे के और बराबर क्राउड सिंगा चे दागवी जमात ते दागे ना ज़्यादा क्राउड अलता रागलो बोले चे दा अगवी हुकूमत दल तके तकरीबन द तेर कमुंगा यो हिसाब लगाऊनो द दिरिश कालोना दागवी गवर्नमेंट दे ख्वा निश्ता दे या पा अपोजिशन की भी और या बिल्कुल और असम्बली की भी ना मसले आई पारा जोड़ी की सिंगा जमो कतल चे मेहताबा से नपस दुबादरी गवर्नमेंट नजर आगले नो आगे वक्त ना तर उस पोरे ब्या हम दा क्राउड अवी दरातल दाऊद पारा यो ख जलसा वा आगे इस्ता सरमो कतल चे टुलना अवल पैप्टाबाद के इमरान खान साहब जलसा उकड़ा और उस इमरान खान साहब सबा मर्दान के जलसा कई नन अगवी तलीदी अटकता नन दागवी पा अटक के जलसा दा अवल तदे वक्त के तकरीबन हम रवान दी जलसे हम रवानी दी खो खैबर पख्तूनख्वा दे वक्त के यो बिल्कुल हब जोड़ शवे दे और टोला तवज्जो दे वक्त के पा खैबर पख्तूनख्वा बांधे दा वले ची दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमुंगा दा अगवी कला खबरों को या दा अगवी बेस खबरों को नो आगा दा पंजाब न ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा दा कमुंगा खैबर पख्तूनख्वा खबर को नो खैबर पख्तूनख्वा के दे वक्त के दो किस्मा गटे मसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ता मख्ती यो खुदा दा अगवी आगा मशरान आगा कारकुनान कम चे दे वक्त के दा पार्टी ना खपा दी अगवी उस दे वक्त के दखपल पार्टी दा मुखालिफ वलाड़ दी और विली की लगा दी कि मुख्तलिफ MPAs और MNAs अगवी आगा से गडून न कई लग्या दी पदागे कॉर्नर मीटिंग्स के सिंगा चेदा अगवी ता हिदायत वर्कले शवी वो मुख्तलिफ जोनों के पखवाने वज़ीर आला और द पार्टी सदर सूबाई सदर पठक साहब दा अहकामात वर्कड़ी उच MNAs और MPAs बाखपला हल्का न प्रीक दी खपला हल्का के बवी अलता के अगवी जलसे जलूसू न कई रैलिया ने बहुबासी रोजाना बरूबासी और खलक अलता मोबलाइज की खमुंगुरु चडेर वर्कउट लेवल बांधे यो सो कसान पदे बांधे कार के लग्या दी ज़्यादा खलक पदे खामोश दी नन शाफरमान साहब बनू ता हम लाड़ अल तक अवी ISF मशरान ता वैना उकड़ा चिकमलता वर्कर्जू हो आगा गटा काकरदगी हम नवा डेर लख खलकल तरागलू शाफरमान साहब चिकम ये वर्कआउट होते हालो आगा हम डक नशो आया वले दा खलक उस दे वक्त के दगे मशरान ता कम चिप दगे ऐवान के या दगा गवर्नर हाउस के CM हाउस के गड़गड़ जूनों के नास्तु सूबाई वजीरान जोड़ शिवी दी मुशीरान जोड़ शिवी खुदावी और गैप हो दगे मशरान नखपल वर्करान ना आगा दे वक्त के सुमरा गट नुकसान वर्कई लग दी यो ख्वाता पार्टी यो चैलेंज दे बल ख्वाता इंतजामी चैलेंज हम दे नन तैमूर झगड़ा से प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगवी वैना उकड़ा चिमुंगना वफाक पैसी सारे कड़ी दी यो ख्वाता तासो दा वफाक खिलाफ कंजल वैना कवे बदर दे वाया बिया बल खवा चिम त पैसी सारे शिवी दी दा मुमकिन न दा चिता तो बागवी ता बदर दे वाया हो अबदला फंड दर कइनो हुकूमत और पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे वक्त यो खतरनाक चैलेंज सरा मख्ता कि सिंगा अगवी हुकूमती उमूर चल रही और सिंगा पार्टी चल रही द्वाणा बा यो बल ना बेल सिंगा सातली की मुता पता प्रोग्राम के तैमूर झगड़ा से बिच द्वाणा बैलेंस को मसला निश्तरे पार्टी उमूर ब बेल कतली की हुकूमती उमूर बेल हो द्वाणा दे वक्त की बेलीगी ना द्वाणा खपल के बिल्कुल मर्शिवी दी यो जैशिवी दी और मुंगुरु चे दा यो गट चैलेंज दे वक्त के खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ता मख्ते का जलसो खबर मुंको नो जलसो दा पारा द इमरान खान साहब सुमरा हम जलसी दी आई दा पारा क्राउड राजी एबटाबाद के काफ़ी विली की चे पदा गज़े बांधे खुशाला नौ दा जै सही न दे खलक ज़्यातु और खलक दागज़े बाहर हम डेर ज़्यातु खलक रातल गोस्तल चगवी न इमरान खान जलसे दराशी ख्वाग़े डेर वर्कआउट हो बागी बांधे काफ़ी अवी गुस्से इजहार करे दे खुद इमरान खान न बगैर से सुमरा हम कॉर्नर मीटिंग्स की खलक पागई की निश्ता दे जो सुमरा दे वक्त की मीटिंग मखतरा रवान दी वीडियोज़ मखतरा रवान दी सगट क्राउड उस पूरे कॉर्नर मीटिंग्स के या रैलीज़ के मखता नजर आगले और दा यो गट चैलेंज दे यो गट थ्रेट दे और दे वक्त के यो पॉइंट ऑफ थिंकिंग हम दे चागा सिंगा सोचू की पदे मान कम कम जे के मुंगा मसले रवानी दी सिंगा दा खलक मुंगा रूबासू दा खलक मकामी क़यादत सरा न लिंक की लग दी और दा यो गट चैलेंज दे वक्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ता मख्ते पा मुख्तलिफ इलाकों के पा स्वात के पा बनू के पा डी खान के कोहाट के लकी मरवत के पेखौर के सवाबे के मर्दान के अगवी अलता के मोबाइल कंपेन शुरू कर दे और सिर्फ मर्दान दा ज़ेखाई लग गया अलता के वजह जलसा रवाना दा जका अलता ब्याम खलक लगन तो मोटिवेटेड दी बाकी पैयो ज़िल्ला के हम सूरत हाल दुमरा द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पा हक के सफाकारी न हो द इमरान खान वाहिद योज़ फैक्टर दे चिपागे बाने टोल योज़ की गया और इमरान खान द पारा खलक रोज़ी मुंगा खबर कहूचे दगा मर्दान जलसा सुमरा मुहम्मदा और चैप्टाबाद जलसा ओशवा हुक्म मुंगा दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेस खबर कहूँ नगुद जलसी खीदी यो मर्दान की बल पसावे की और द्वाणा यो डिवीजन की दी आखिर वले यो डिवीजन वले बाकी सूबा के जलसे निश्ता दे वले इमरान खान साहब नूर जलसे उनकड़े 19 मई हम यो तारीख खैबर पख्तूनख्वा दा टाकले शवे
او هغه هم خالی دی. آیا په هغه ورځ باندې امکان جوړېدی شي چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا پېښور کې جلسه الریډي شوې ده خو جنوبي اضلاع طرف ته لاړ شي چې هلته هم جلسې وکړي. په دې به خبره کوو او ګورو به چې د مردان جلسې حوالې سره اوسه پورې څومره تیار دي او څومره پاکستان تحریک انصاف د مردان جلسې لپاره تیار دی. واپس راځو یو وړې شندمې نه پس. تاسو د پروګرام کې ځل بیا هرکلی وایو. مونږ خبره کوو لګیا یو د عمران خان پاور شو حوالې سره. نن اټک کې د هغوی پاور شو ده او مردان ته هغوی را روان دي ولې چې مردان هم پاکستان تحریک انصاف دپاره یو غټه کلا وه. ډېر زیات د هغوی مینډیټ هلته نه دی، ایم این ایز دي، ایم پی ایز دي. او که دغه مونږ سنټرل ډسټرکټ خبره کوو د پېښور، د نوخار، د چارسده، مردان او صوابی، نو دې خوا ته ټولو نه زیات سټرانګ هولډ دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف دی. سبا به هغوی مردان کې جلسه کوي او دغه جلسې حوالې سره څه هلې دلې روانې دي. څومره هلته کې موټیویشنل دپاره د خلکو متحرک کولو دپاره ریلیانې شوي دي، کارنر میټینګز شوي دي. په دې به خبره کوو دې وخت کې مونږ سره د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سیکرټري اطلاعات او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی ظاهر شاه تورو صاحب موجود دي. سر شکریه تاسو موږ له ټایم راکړه. تورو صاحب څه تیاریانې دي د سبا جلسې حوالې سره او کوم ځای کې به جلسه کیږي؟ کارکنان به څنګه راغونډېږي؟ د زنانو پنډال، د نارینهو پنډال، څه تیاریانې دې وخت کې؟ ډېره مننه دي، ډېره مهرباني. فهیم صاحب داسې دی چې سبانې کومه جلسه ده نو مونږ دې ته ډېر زموږ تیاریانې چې کوم دي هغه عروج ته رسېدلې دي. مونږ په هر کلي کې، په هر ویلیج کونسل کې، د مردان کې تاسو ته پته ده چې اته زموږ پراوینس اسمبلی حلقې دي او په هر ویلیج کونسل لیول باندې زموږ تیاریانې چې کوم دي هغه مکمل شوي دي او هغې دپاره نن هم زموږ صرف د کارکنان دومره راغونډېږي به اوس 9 بجې چې موږ به یو وړه شانتې په خپله جلسه کوو لکه هغه جلسه ته دې نه جوړه شي چې کومه دغه شي که نه خلک راشي. نو نن موږ اوس هم په دې ټایم کې هم موږ د جلسې چې کوم پنډال دی هغې کیو او هلته زموږ د پارټۍ کارکنان او ایم پی ایګان او لیډران او ټول د هر ګوند عام عوام دا ټول راځي او عمران خان صاحب دې دغه ته خوشحالېږي چې هغوی به سبا له مردان ته تشریف راوړي. نو انشاءالله په ډېر باری تعداد کې به زموږ په دې جلسه کې خلک شرکت کوي. سر جلسهګاه یو خو کوم ځای کې دا څومره خلک هلته کې امید دی چې راځي به او زنانو دپاره آیا بیل ځای دی، بیل سیټینګ دی؟ دې جلسهګاه چې کوم دی دا د ریلوے سټیشن چې کومه ایریا ده دا په هغې کې ده او په دې کې چې کوم دی د زنانو دپاره جدا پنډال جوړ شوی دی او په هغې کې به زنانه چې کوم دی هغه به جدا یوازې به کینی او د هغې دپاره مکمل مونږه سیکورټي انتظامات چې کوم دي د هغې دپاره او چې هغې جدا د خلکو نه او سړو سره د هغې بلکل څه تعلق نه څنګه چې د پښتنو روایات دي نو مونږ هم هغه شانتي کړي دي. سر څومره اندازه شته څومره خلک به راغونډ شي سبا جلسې دپاره؟ ګوره جي داسې ده چې تاسو ته پته ده چې دا خو هر سړی وایي چې کله مونږ خو اوسه پورې دا اورېدلي وي چې د 100,000 نه باندې شي که نه په سیاسي جلسو کې نو ماهرین دا وایي چې بیا هغې ته دا نه شي ویلی چې لکه دا څونه جلسه ده او څونه نه. خو مونږ دا وایو چې کوم زموږ کار دلته روان دي دا د 1 لاک نه والا تر 2 لاکه پورې خلک به انشاءالله دلته شرکت کوي. صحیح. او سر دا ورکران به آیا صرف د مردان وي یا نورو ضلعو نه به هم میلمانه راځي؟ مونږ خو جي دا مونږ خو مردان خلک چې کله راوځي تاسو ته پته د مردان 25 لاک آبادي ده او په دې کې زموږ دا یقین دی چې د 1 لاک نه زیات ځکه چې زموږ و ایم پی ایګان دي، زموږ 3 سینیټرز دي، زموږ 2 ایم این ایز دي، زموږ یو اقلیت ته مردان نه دي، زموږ یو فیمیل د صوبایي اسمبلی ممبره ده، زموږ یو ایم این ای چې کوم دی هغه د قومي اسمبلی هغه د مردان نه. د مردان کې مونږ 15 ماشاءالله 15 خلک چې کوم دی هغه د دغه سره تعلق ساتي پارلیمان کې دي. پارلیمان کې دي نو مردان خلک به دي لکه مردان کې تحریک انصاف چې دي دا ډېر زیات دی په هر ځای کې. نو انشاءالله زموږ به 1 لاک خلک خو مونږ د هغې نه سیوا خو مونږ کنفرم یو چې انشاءالله د مردان نه به هم راځي. خو که د خوا او شانه څوک راځي نو عمران خان سره مینه کولو والا نو هغې باندې څه دغه نشته، هغه به انشاءالله په خپله به تاسو ته پته ولګي چې بهر نه څومره خلک او لوکل خلک. صحیح. سر ولې چې 2 جلسې دي، یو په صوابی کې هم ده او دواړه خپلو کې بالکل یو ځای ډسټرکټ دی، یو ډیویژن دی. د صوابی جلسې دپاره د مردان جلسه څومره مهمه ده؟ د مردان امپیکټ په صوابی باندې ډېر زیات دي او انشاءالله موږ به د دې ځای نه صوابی ته بیا ځو هم
ځکه چې د خان صاحب ایڈجسټنټ ضلعو کې چې کله پروګرامونه نو پکار دا چې موږ ثوابت خامخا لاړو د اصل کې عوام هغه سره خپل مینه او عقیدت لري نو چې خان صاحب هغه ول کم زیات زی تاسو به یقین وکړئ چې د جهلم تم د مردان نوجوانان تلی و په خپل شوق سره تاسو نن اټک تم د مردان نوجوانان تلی نه غي چانه تاسو کې نه چا سره ډسکشن کې نه چاته نه صداګي لپاره پلانینګ نو دلته په مردان نو ثوابت خو خامخا دي صحیح او صدر ته چې ولې چې 19 تاریخ هم خالی پر خدل شو او خیبر پختونخوا کې هغه سلاټ رو خو د خیبر پختونخوا زینو فائنل شوی آیا هم دغه دو جلسې دی په پختونخوا کې یا بل جلسه هم په پختونخوا کې دی شي د 20 مې ناول دا ښکاری چې په کوهاټ یا په بنو کې دی شي جنوبي اضلاع کې یو جلسه کې دی شي او جی بالکل صحیح او صدر ته چې لاست ټایم میټینګ شوی و د خټک صاحب مشره کې نو پورا صوبه کې دا ټاسک چې تاسو د اسلام آباد مارچ لپاره خلک متحرک کړي د جلسې نه بهر کا خبرو کو د اسلام آباد مارچ په پورا صوبه کې تیاریاں څنګه روانې دي ګور جی مونږ ته ټول ته ټاسک حواله شوی دی او مونږ ټول چې کم دی د ویلیج کونسل لیول باندې ټول صوبه کې بلکې دا ټاسک خو تاسو ته پته چې پارټي ورکې نو بیا پارټي خبره هم ز خلکو ته رسوم نو ټول صوبه کې مونږ د ویلیج کونسل په لیول باندې مونږ به ان شاء الله تعالی مونږ چې کم ټاسک دی نو هغه به 2 لکه نه سیوا خلک به صرف د خیبر پختونخوا نه دي د اسلام آباد جلسې لپاره دا خو بالکل لکه دا خو لکه خامخا ان شاء الله د دین بډیر دي خو لکه دا خو خلک دي چې لکه دا پلانینګ چې کم کیږي هغه مطابق او سر دا غي پر پلان بسنګ لکه ایم پی ایس ته ټاسک والا شوی دی ایم ان ایس ټاسک څه دی د پارټي تنظیم آیا په پورا صوبه کې جوړ شو یا پکې لا وخت شته ول چې پیښور کې خطبه کمیټه جوړ شوی دی کنوینرز دا غشته باقي صوبه کې صورتحال څه دی باقی صورتحال تقریبا داسې دي چې کم خلک زموږه الته دغه کې دغه شوی دي دغه اناونسمنت نه شوی خو زموږه هغه ته ویل شوی دي تاسو خپل کار چې کم دی دلته کې کبه او ان افیشلی اناونسمنت نه پس خو باقي نورم دغه شي ان شاء الله او هغه اناونسمنت به هم ډیر ضروري شو د دې دغه مخکې به وشي د لانګ مارچ نه او ټول خلکو په خپل ویلیج کو زموږه ګور ارزه کې ویلیج کونسل ممبران دي د چیرمنان دي هغه زموږه یو ارګنایزیشنل سټرکچر دی نه علاوه زموږه پارټي ذمہ داران دي چې د ډېر وخت نه ځاله خلک دی پاټه کې او نوجوانان په خپل ځای باندې یو طاقت لري نو دا په هر لیول باندې زموږه دا اوس چې مونږ کم کو دا هم تیاری دي د اسلام آباد لانګ مارچ لپاره سباله چې کم خان صاحب راځي سر تاسو د ضلع سره په گاوند کې پرون تاسو مخالف پارټي جلسه هم کړی دا داغه صورتحال راته لګوي چې آیا خ جلسه وا پی ټی آی وتا بطور یو پولیټیکل پارټي څنګه ګوري ټیک تا مخالفین دي خو خلک راغونډ کړیو خو جذبه پکې نه و بس دا خبره بس نور پکې خاص خبره نشته جذبه پکې نه و ګوره خلک راغونډول بل خبره ده او په جلسه کې د ټول نه امپورټنت شي چې دی چې هغه چارج څومره ده او هغه کې خلک څومره دغه دي متحرک دي اصلي خبره پکې دی خلک راغونډ شي وو سر ټیک ته ریسپیکټیبل جلسه وا خدای ته اثر چې اخو پی ایم ال ان سایډ نه دا یو دا خبره چې د خیبر پختونخوا چې کم دی وخت کې بلدیاتی تاسو ذکر مو کوم نمائندگان هم دي هغه هم دی وخت کې د پی ټی آی د لپاره ډیر مهم کردار ادا کولی شي آیا څنګه نن دغه تلو سابق گورنر صاحب شاه فرمان صاحب لاړ بنو کې جلسه کورنر میټینګ وک آی ایس ایف ځوانان راغونډل آیا خټک صاحب به هم صوبایي ګرځي په به هم ګرځي صوبایي قیادت صوبه کې دنه جلسې کول څه پلان لري د هفتې پرز باندې کنونشن دی په کوهاټ کې هغه ته به خټک صاحب هم دي هفتې پرز په کوهاټ کې د آی ایس ایف کنونشن دی نه جنا د پارټي او آی ایس ایف او یوت او د ټولو مشترکه دي کنه اوس د دې په مردان کې ما زستا سو ټلیفون لا اډرس کول لا د آی ایس ایف نه صوبایي صدر امراغلی لري هغه کارکونان ما اوس اډرس کول او اډرس نه پس د تاسو لراله صحیح نو سر لکه او سر فیمیل وینګ ول چې وومن موږ ډېر کمزور ښکاری بعض اوقات آیا بیل چا ټاسک حواله شوی دی کاکس چیرپرسن یا بل چاته څوک مشري کوي داغه حواله سره ګورځي په هر ځای کې د دې خپل خواتین انچارج هم دي او د په صوبې په لیول هم دي یو بل سره ډېر زیات کوارډینیټډ دغه کوي انټیګریټډ دي ټول یو بل سره او زموږ په مردان کې چې کم دي نو موږ به د مردان زنانه چې کم دي هغه پارټي تنظیمونو سره ټول په کانټیکټ دي زنانه زموږ ایم پی ایس دي یا زموږ زنانه لیډرشپ چې کم دي هغه به مشترکه تور باندې زنانه ټول روباسي ډېر شکریہ د ارشاد عروس صاحب تاسو موږ له ټایم راک 2 लाख پورې اګوي دا وي ایدا چې موږ خو څوک نه سارو خو ظاهري خبره ده بیا خلک راځي 25 लाख آباده خار دی مردان ډېر غټه ضلع دا ذکر مو کو
چې و زمونږ التنا MPAs دي، بیا التنا درې زمونږ سینیټرز دي، التنا زمونږه MNA دی، التنا زمونږه زنانه غړې ده هغه MPA ده، التنا زمونږه ماینورټي نه هم MPA دی. نو لکه منتخب MPAs، ریزرو MPAs، سینیټرز، MNAs دا دومره خلک د مردان نه دي. د پاکستان تحریک انصاف ته ډېر غټ منډیټ مردان ورکړی دی، ځکه هغوی تمه لري چې د مردان نه به ډېر زیات خلک راوځي. که مونږ دغه د پولیټیکل پارټیز ته وګورو، دا یو سیاسي ورکړي چې په خپله منل چاو خلک وو، خو هغه جذبه نه وه په نون لیگ کې یا د خلکو کې چې کوم دوی ته په PTI کې ښکاري. عمران خان سره څنګه د خلکو یو تعلق دی، دا د ارشاد تورو صاحب وینا وه. مونږ خبره وکړو دغه جنوبي اضلاع حوالې سره، نو عین ممکنه ده چې په کوهاټ کې دغه جلسه څنګه ذکر وکړو، کوهاټ یا بنو هلته کې دا جلسه کیدی شي په 19 مئی باندې هغه جلسه هغې علاقو ته میلاویدي شي. هغې سره سره یې خبره وکړه چې څنګه نن شاه فرمان صاحب تللی و، هغوی هلته کې ورکوټه غوندې ورکر کنونشن وکړو. همدغسې به ورکر کنونشن د کوهاټ کې به کیږي را خالي په ورځ، او د هغې مشري به کوي صوبایي صدر پرویز خټک صاحب. نو دا واړه چې کوم کارنر میټینګ دي د هغې اوس یو نیکسٹ فیز دی چې هغې کې به ډیویژنل لیول باندې دغه جلسې جلوسونه کیږي، او څنګه نن بنو کې وشو بیا به په کوهاټ کې کیږي، په ډیغي خان کې، دغسې مردان کې آلریډي خبر روانه ده، بیا به ابټاباد او پیښور کې هم کیږي. دغه ټول علاقې دي دا به اکټیو کیږي. پیښور کې آلریډي مراد سعید صاحب یو ورکرز کنونشن کړی دی د SF دغه پیښور نشترحال کې. نو لکه پاکستان تحریک انصاف ارس خپل طرف نه په پیپر باندې کار پوره کړی دی، ورکر روزي او کندا به کتل غواړي 2 لاک کسان هغوی یادوي چې مونږ کم از کم اسلام آباد ته بوزو. یو ډېر غټ فګر دی. او چې کله 20 مئی باندې په ملتان کې جلسه وي، عمران خان صاحب به زه به هلته وایم چې څه صورتحال دی. دا یو غټ تھریټ دی موجوده حکومت دپاره چې عمران خان صاحب بهر راځي. مخکې ویلو چې زه کله حکومت نه وځم نور به هم خطرناک شم. نور کم چیلنجز دي کم چې دې وخت کې فیډرل ګورنمنټ ته دي، پای به خبره کوو یو وړې شان د مینه پس. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو، او اوس به مونږ خبره کوو چې وفاقي حکومت کم چې شهباز شریف صاحب راغی، تقریبا میاشت د هغوی برابریږي. په 11 مئی نه د هغوی دغه صورتحال شروع شوی و، میاشت د هغوی وشوه چې هغه وزیر اعظم دی، او په د یو میاشت کې دننه تر اوسه پورې څه ښکاري نه چې هغه څه کول غواړي، او آیا هغه سره څه منصوبه بندي شتم او که نه. دا مسلې به حل کیږي څنګه، د بجلی قیمتونه زیاتیږي، د پیټرول قیمت هغه نشي کنټرول کولی، د ګیس شارټیج مخې ته راغی، ډېر بد عجیبه صورتحال دی په پوره ملک کې دننه. او بیا هغې نه پس هغوی لاړه اسلام آباد ته، لندن ته. په دې ټول معاملہ به خبره کو. د وقت کې موږ سره سینئر صحافی اور اینکر پرسن تنزیلہ مظہر بھی موجود رہا. میڈم بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایک ملک ہے لیکن 2 وزیر اعظم ہیں، 2 وزیر خزانہ ہیں، اور 10-11 پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی پلان ہے یا صرف ایک حکومت گرانے کی خاطر سب اکٹھے ہوئے تھے اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ کسی پلان کے بغیر اتنی بڑی موو چل سکتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں بار بار یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں ایک ایسا الائنس ہونا چاہیے، ایک ایسی پولیٹیکل کنسنسس ہونی چاہیے جس سے آپ جو معاشی بحران ہے اس سے نکل سکیں، جس میں تمام جماعتیں اپنا حصہ ڈالیں اور تمام جماعتیں ذمہ داری بھی لیں. کیونکہ ہم پچھلے اگر صرف 15 سال کو ہی دیکھ لیں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک حکومت جاتی ہے، دوسری اس پہ الزامات لگاتی رہتی ہے، پرفارم نہیں کرتے اور ماضی کی حکومتوں پہ ڈالتے رہتے ہیں. تو جو سوچ تھی ہم سے جو بات چیت ہوتی رہی مختلف پولیٹیکل لیڈرشپ کی، مختلف جماعتوں کی، وہ یہی تھی کہ ہم سارے بیٹھیں، اپنی غلطیوں کو دیکھیں اور آگے بڑھنے کے لیے وہ راستہ نکالیں. اب دیکھیے جب پاکستان میں چاہے وہ دہشت گردی کی جنگ ہو، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے کوئی بھی بات ہو، تو آپ کو ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن اور پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت تو ہوتی ہے. اور کنسنسس ہمیشہ بات چیت سے آتے ہیں. خان صاحب کا مزاج کیونکہ ہے نہیں بات چیت والا، تو مجھے نہیں پتا کہ جو بھی یہ موجودہ حکومت پالیسی بنائے گی یا یہ جو بھی انتخابی اصلاحات کریں گے یا جیسے بھی یہ کوئی اگر چارٹر آف اکانومی کی بات بار بار کرتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور اگر وہ چارٹر آف اکانومی کسی شکل میں بننا شروع ہوتا ہے اور خان صاحب اس میں شامل نہیں ہوتے یا ان کی جماعت اس میں شامل نہیں ہوتی، تو پھر اس طرح کی کسی چارٹر کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس کے اوپر خان صاحب ہمیشہ اس کو ڈسکریڈٹ کریں گے، اس کو مانیں گے نہیں، اس کو تسلیم نہیں کریں گے. تو میں یہ تو نہیں سمجھتی کہ پلان نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو مسائل ہیں
वहाँ पे शायद आपको बियॉन्ड पॉलिटिकल लाइंस एक नेशनल एजेंडा की जरूरत है। जिस भी जमात के पास हुकूमत हो, जिसका भी वजीर आजम हो, जिसका भी वजीर खजाना हो, कुछ ऐसी पॉलिसीज एक दफा बना लेनी चाहिए ताकि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी का सिलसिला खत्म हो। होता यही आया है कि जमहूरियत वाले डिक्टेटरशिप को इल्जाम देते रहे हैं, डिक्टेटरशिप वाले कहते रहे हैं कि जो सियासत आपकी है वो आप इफेक्टिव नहीं है, आप हमेशा कोई नया निजाम तजवीज करते रहते हैं, तो उसमें नुकसान मेरा ख्याल है कि अवाम का है और मसाइल हल नहीं होते। सही। मैडम, कल सवाबी में मरियम नवाज साहिबा आई थी और उन्होंने तकरीर की, उसका एक हिस्सा है जिसमें वो कहती हैं कि जितना मसला हुआ है और जो कुछ इमरान खान ने किया है ये टोकरा हम अपने सर पे नहीं लेंगे, ये महीना 2 महीना साल 2 की बात नहीं है, कम से कम 3 साल लगेंगे इस तमाम मामलात को हल करने में। तो मौजूदा हुकूमत के पास तकरीबन 1.25 साल का वक्त है। अगर पूरा साल रहती भी है तो आप समझती हैं कि जो हमारी आवाम है उसको ये याद रहेगा कि किसने सब कुछ किया? क्योंकि हम बहुत शॉर्ट साइटेड है, हमें भूल जाता सब कुछ। मेरा ख्याल है मरियम नवाज की जो बात है उसका मतलब यही था कि इमरान खान साहब को अपनी कारकर्दगी के साथ अवाम के पास अभी भेजने का वक्त है। और मुझे ये भी लगता है कि खान साहब जो हैं वो अपनी ही चाल में फंस जाएंगे, क्योंकि वो पूरा जोर लगा रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और ऐसे हालात में जब इलेक्शन होंगे जहाँ पे एक तरफ बहुत ज्यादा पॉलिटिकल यूनिटी है, तो आप जानते हैं कि ये जलसा करना एक और बात होती है, हल्के की सियासत और होती है। आपको अगर सिर्फ केपी के हलकों में देखें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इतनी ज्यादा डिवीजन है, इनके टिकट के एलोकेशन में इतने मसाइल रहे हैं, परवेज खटक तक तो इनसे नाराज थे। तो मुझे ये लगता है कि अगर सितंबर में या अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, जिसके बारे में मुझे ऐसे लग रहा है कि जल्द फैसला हो जाएगा, क्योंकि एक सोच पहले से मौजूद थी तमाम जमातों में, बिलखुसूस नून लीग के अंदर एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो ये समझता है कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी चाहिए, चंद हफ्ते लगा के कुछ चीजें करने के बाद हमें एक निगरान हुकूमत बना के इंतखाबात अनाउंस कर देने चाहिए, ताकि जो बुरी कारकर्दगी इमरान खान साहब की है उनके बकौल, उसका बोझ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ना उठाए। तो मरियम साहिबा की बात का भी यही मुझे मतलब नजर आया है कि वो ये चाहती हैं कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी का टोकरा वो खुद ही उठा के अपने लोगों के पास जाए। शहबाज शरीफ साहब अगर ये समझते हैं, क्योंकि उनका एक अपना तरीका है काम करने का, तो उनके यहाँ कहीं ना कहीं सोच है कि शायद वो कोई ऐसा हैरत अंगेज कोई कारकर्दगी दिखा सकते हैं थोड़े से वक्त में, जो कि इन हालात में मुमकिन नहीं है। उनको लोग समझा रहे हैं कि ये जिस तरह के हालात हैं इस वक्त, जाहिर है IMF के प्रोग्राम के बगैर भी गुजारा नहीं है। आपको अगर IMF का प्रोग्राम चाहिए तो आपको कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। ऐसे हालात में जब एक बड़ी सियासी कुव्वत पहले से ही सड़कों पर मौजूद है इस हुकूमत के खिलाफ, तो उसमें कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई होगी, टैक्सेस बढ़ेंगे, तो जाहिर है वो बहुत ज्यादा डैमेज होगा। और ये सारा डैमेज, क्योंकि ये नून की मेजॉरिटी है इस हुकूमत में, वजीर आजम भी उनके हैं, तो इससे साथ नून लीग की खराब होगी। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि बहुत ज्यादा सोच विचार है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर के पहले हफ्ते में, सितंबर के आखिरी हफ्ते में हो सकता है कि इंतखाबात का ऐलान हो जाए। सही। मैडम, यहाँ पे पूरे सिनारियो के अंदर पीपल्स पार्टी को आप कहाँ देख रही हैं? क्योंकि बयान सामने आया साबिक सदर असफ अली जरदारी साहब का कि जब तक रिफॉर्म्स ना हो, मैंने बता दिया है नवाज शरीफ साहब के इंतखाबात नहीं होने चाहिए, रिफॉर्म्स में वक्त लगेगा, शायद अभी टाइम है, बजट भी पेश करना है। तो आपको लगता है कि इस तमाम मामले के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो गेनिंग पोजीशन में है? देखिए, पीपल्स पार्टी का जो बड़ा फोकस इस वक्त है वो पंजाब में, वो चाहते हैं कि उनको थोड़ी सी स्पेस ज्यादा मिले। तो उनकी कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा है पंजाब के ऊपर। जी जी। लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर देखें तो पाकिस्तान में अगर तमाम इदारे, चाहे वो अस्करी इदारे हैं, चाहे वो सियासी इदारे हैं, अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इस मुल्क में जमहूरियत में आगे बढ़ना है और इस मुल्क में कुछ चीजों को सीधा होना है, उसकी वजह कुछ भी बनी हो, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में को बहुत ज्यादा बड़ा शेयर मिल जाएगा। सिंध में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कुछ परफॉर्म नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का को बहुत ज्यादा, मतलब खान साहब ने को खास तवज्जो नहीं दी कराची को, कराची के मसाइल को। इनके वहाँ पे बड़े MNA थे, आपने देखा इन्होंने जहाँ जहाँ से सीटें छोड़ी हैं, बड़े लोगों की सीटें दोबारा जीत नहीं सकी। जी जी।
तो एक तरफ तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा गेन होगा, लेकिन पॉलिटिकली इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे मजबूत पार्टी के तौर पे नजर आती है, क्योंकि उन्होंने इस सारी कैंपेन को लीड किया है। और एक इतनी बड़ी मूव पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वोट की मदद से अदम एतमाद को कामयाब कराना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जाहिर है ये जरदारी साहब की जो सियासी साख है उसको बड़े नंबर जाते हैं इसके। लेकिन जो इस्लाहात की बात आप कर रहे हैं, देखिए ये काफी अरसे से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम हो रहा है। अगर ये किसी एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाते हैं, कुछ चीजें हैं जो ये तब्दील करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन की जो कवानीन है वो बहुत ज्यादा मजबूत है और हमारे खित्ते में शायद सबसे अच्छे कवानीन हमारे पास हैं। असल में मसला तो वहाँ आता है जहाँ पे ये शक व शुबा पैदा हो जाता है कि कोई हिडन हैंड्स हैं, कुछ छुपे हुए लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं कुछ सियासी जमातों को, और किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल है कि वो नीयत अब नजर आती है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने कह दिया जी कि हमें दूर रखें, हम नहीं मुदाखलत करेंगे। तो आई थिंक सियासी जमातें चाहेंगी कि ये एक इलेक्शन ऐसा हो जाए जिसमें वजाहत के साथ एस्टेब्लिशमेंट कह रही है हमें दूर रखें। तो अब अगर इसमें कोई गंद पड़ता है, अब अगर आपस में कोई लड़ाई पड़ती है, तो फिर जाहिर है आप फौज को तो दोबारा इसका इल्जाम नहीं दे पाएंगे। सही। अच्छा मैडम, ये साल इंतहाई अहम है, कई अहम तकर्रियाँ भी होनी है, और साथ ही 20 मई को खान साहब ने कहा है कि जी मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद धरने के हवाले से। आपको लगता है कि इस्लामाबाद धरना और भी प्रेशर क्रिएट करेगा इस हवाले से? देखें, खान साहब ने तो आगे भी 126 दिन का धरना दिया है। अगर ये इतनी बड़ी मूव चली है और खान साहब इसको एक साजिश भी समझते हैं, तो जाहिर है ये मूव इसलिए तो नहीं चली कि वो चंद महीनों में दोबारा हुकूमत में आ जाएंगे या वो 2/3 अक्सरियत लेके आ जाएंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि खान साहब को ये उम्मीद क्यों है, क्योंकि खान साहब की जमात के बहुत सारे लोग अभी भी हुकूमत से राब्ते में हैं, बहुत सारे लोग उनको मजीद छोड़ना चाहते हैं। और खान साहब ने अपनी माजी की पॉलिटिक्स से ये बात सीखी है कि इलेक्टेबल्स के बगैर आप हुकूमत नहीं बना सकते। ठीक है, ये बयानिया बड़ा मकबूल होता है पाकिस्तान में, आप भी कहीं खड़े होकर कहेंगे कि मैं पाकिस्तान को दुनिया की अजीम सल्तनत बना दूंगा, मेरे पास कोई फार्मूला है, तो लोग आपके पीछे भी चल पड़ेंगे, मेरे पीछे भी चल पड़ेंगे। क्योंकि हमारा एक रोमांस है, हम तीसरी दुनिया का मुल्क है, हमारे पास रिसोर्सेज बड़े थोड़े हैं, हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है, हम काम की को बात तो ज्यादा, वैसे भी लोग आप देखें ना कारकर्दगी के ऊपर नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ जो मजहबी जमातें हैं उनके पास सीटें नहीं होती, लेकिन उनके पास भी स्ट्रीट पावर बहुत ज्यादा। मैं खान साहब को उनके साथ कंपेयर नहीं कर रही, खान साहब एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है, लेकिन वो प्रेशर असर्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि उसका मौका नहीं दिया जाएगा उनको, उससे पहले ही इलेक्शंस के हवाले से कोई ना कोई फैसला सामने आ जाएगा। जी मुझे ऐसे लग रहा है, मेरे पास मैं कुछ सोर्सेज को कोट नहीं कर रही हूँ, ये मेरी जाती राय है कि शायद खान साहब को बहुत ज्यादा दबाव डालने का मौका नहीं देंगी सियासी जमातें, और उससे पहले वो फैसला कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीला मजहर साहब, आप हमारे साथ ही होता सोर दिल जी काफ़ी तफसीलन खबर औकड़ा च सूरत हाल दे वक्त के सदे टोल पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश की योजैशी और यो द मीशत द पारा यो चार्टर मतलब यो प्लान रोड़ी च सोखो में इत्तेफाक कराजी अब आए प्लान बचलिएगी जगह मीशत दे वक्त के कम इंतहाई ख़राब हालत के दे 127 अरब डॉलर दा जमून दे वक्त के टोटल द कर्जो हजम दे चिकला मौजूदा हुकूमत रात आगा वक्त के तकरीबन 95 या 96 अरब डॉलर जमून कर्जा 31 अरब डॉलर दे हुकूमत कर्जा अगस्ते दा कमचे द 37 अरब डॉलर द लस कालो कर्जा और द पीपल्स पार्टी अगर पदा द्रेनिम कालो के मोदे हुकूमत अगस्ते वाला का ढेर घट चैलेंज दे वक्त के मखत दे सूरत हाल नोर हम लग खतरनाक थे और आगा सूरत हाल पर इंटरनेशनल फ्रंट बांधे रहे दा हुकूमत बा इंटरनेशनल फ्रंट बांधे कम खलक खपशीवी दी कम मरगरी हम खपशीवी दी अगुई बसिंग रजा कई बोले ची आवाज़ हम दे मशरोना नशुवते पाए बम खबर को ये बड़े शंद में ना पस तौसा प्रोग्राम की औजल ब्या हर कले वायु और चिकम सूरत हाल दे वक्त के जोड़ी की लगा दे और आगा सूरत हाल मौजूदा हुकूमत दपारा इंतहाई मुश्किल दे टोरोना अवल आगवीता चिकम चैलेंजेस दी आगा पा लोकल लेवल बांधी दी मतलब द पाकिस्तान के दनना
ګرانی د هغوی د لاس نه وتې ده، ګرانی هغوی نشي کنټرول کولی لګیا دی وخت کې د مختلف د توانایي بحران هغوی مخې ته دی. بجلی په پوره ملک کې غیبه شوې ده، انتهایی کم لوډ شیډنګ زیات لوډ شیډنګ دی، کمه بجلی ملاویږي لګیا ده او سره ګیس لوډ شیډنګ هم په ګرمۍ کې هم د ګیس لوډ شیډنګ دی وخت کې په پیک دی. دا تیر کال هم او اوس هم عمقه روان دی. هغې سره ویل کېږي چې اوس یو بل بحران او هغه دی د غنمو بحران د رشیا او د یوکرین چې کوم خپلو کې دی وخت کې یو جنگ روان دی او هغه جنگ نه ختمیږي لګیا دی. بخښنه غواړم، هغې جنگ کې دننه غټه مسله دا ده چې رشیا او یوکرین دواړه د غنمو ډېر زیات غټ ایکسپورټرز دي، مطلب هغوی دا برآمد کوي ورکوي خلکو له. موږ د هغوی نه دا غنم اغستی شو، خو هلته کې هم دا مسله راغلې ده او د هغوی جنگ د وجه نه په یورپ کې دننه هم د غنمو بحران راتلی شي او پاکستان ته به هم دې کې ډېر غټ نقصان وي، د غنم به ته میلاو شي. هغې سره که مونږ یو قدم مخکې لاړ شو او وګورو ټولو نه پهله چې کم کمپین د وخت کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا مخې ته راغلی دی، هغوی ډایرکټ ټارګټ کوي لګیا دي امریکا. اول خو د خان صاحب د امریکې نوم نه اغسته بطور وزیر اعظم، اخر هغوی په خپل یو قوم سره خطاب کې د امریکې نوم واغشته چې امریکې نه دا خط لیکلی شوی دی، موږ ته دمکي راکړی شوې ده، زما حکومت امریکې راغورځولی دی. دې حده پورې هغوی خبره وکړه او بالکل یو اوپن فرنٹ باندې هغه د امریکې خلاف ودرېده. د پاکستان او امریکې تکم تعلقات هغه مخکې نه څه ښه ځای باندې نه و، ولې چې د افغانستان کې دننه د نیټو د انخلا نه پس نور هم امریکا زموږ خلاف شوې وه. کلو زموږ خلاف نه وه، خو دننه دا خبرې روانې وې چې پاکستان سره اوس ډېر زیات یو ځای نشو چلیدی. بیا زموږ ګاونډی هیواد د امریکې نه پس زموږ عمدقه یو ملګری و چین سره زموږ ډېر ښه تعلقات او زموږ ټول فوکس په چین باندې و چې چین سره به موږ خپل تعلقات څنګه اوارو او چې کم نقصان موږ ته د امریکې د وجه نه کېږي که امریکا موږ نه خفه کېږي، زموږ د اصلې حوالې سره، زموږ د ټکنالوژي حوالې سره، زموږ د هر قسمه امداد حواله سره کوم مسله روانه ده، اب مونږه څنګه ریکور کوو. نو امریکې دا هغه مسله چې وه هغه چین پوره کولی شوه، خو سی پیک باندې چې کوم دی وخت کې کار روانو هغه کار هم بالکل آن هولډ شوی دی، ایثار شوی دی او ویل کېږي چې تېر 3.5 کالو کې دننه سی پیک اتھارټي خو جوړه شوه، خو څه کلیر نه و چې دا به کار څنګه کېږي. بیا د نوې حکومت هغه اتھارټي هم ختمه کړه. نو آیا سی پیک به چلیږي او که نه، سی پیک به مخې ته ځي او که نه، دا هم د وخت کې یو خطره ده، یو مسله شته د وخت کې چې هغه به څنګه دا برابریږي. ولې چې چین که موږ نه خفه کېږي، زموږ دا ګاونډي هیواد هغې سره هم زموږ څه خاص ښه تعلقات نشته دی او دا معامله خرابېږي. زموږ واحد ملګری دی په پوره دنیا کې او هغه موږ نه خفه کېږي لګیا دی. نو ولې موږ هغه ملګري هم خفه کوو لګیا یو، په سی پیک باندې به کار څنګه تیزیږي. زمونږ د افغانستان سره چې کوم تیر ورځو کې مسلې مخې ته راغلي دي، نو هلته کې هم دا مسله ده چې کوم دلته کې حملې شوي دي، مختلف قسمه بدامني مخې ته راغلې ده، نو افغانستان سره هم څه خاص تعلقات نشته دی. بیا زمونږ د یو ګاونډی پاتې کېږي ایران سره زمونږ همیشه تعلقات بالکل خاموشه دي، څه کلیر نه دي. او انډیا سره چې کوم زمونږ د وخت کې حالات روان دي، نو هغه هم یو اوپن فرنټ دی او انډیا زمونږ په سیاست کې دننه د عمران خان صاحب لخوا ډېر زیات هغوی استعمال کړه. د مودي حوالې سره بیا کشمیر معامله باندې کافي زمونږ انډیا سره تاوتریخوالی روان دی. زمونږ چې کوم ملګري ملکونه دي، مونږ ترکي سره هغسې خپلې وعدې پوره نه کړې څنګه چې مونږ هغې سره وعده کړې وه. ملیشیا موږ نه خفه پاتې شوی دی، ملیشیا سره زموږ تعلق دوباره په خپل ځای باندې رانغی او بیا هغې نه پس زموږ چې کوم دا یو ملګری پاتې کېده په دغې گلف کې دننه، هغه زموږ ملګری و سعودیه عرب. دغه توشخانه کې چې کوم د غړی معامله ده او دغه غړی چې کومه دې وخت کې روکه شوې ده یا خرڅه شوې ده، هغه د چې کوم شهزاده او د سعودیه عرب د هغه د خوا میلاو شوی وه چې د سلمان چې کوم موږ ته میلاو شوی، هغه د غړی حوالې سره هغه هم ډېر خفه دی او هغه هم د خفګان اظهار کړی دی په دغه پوره معامله باندې. هم موږ نه خفه دی جو چې شهباز شریف صاحب هلته دوره وکړه، ملاقات یې وکړه، هلته کې هغوی سره میلاو هم شو، هغوی نه بیا د 3 اربو چې کوم روپۍ واپس کول زمونږ دغه کال واپس کولو، په هغې باندې هغوی لږ غونډې کې اطمینان واغ چې موږ د واپس کوونه موږ سره پرتې وي چې زمونږ د وخت کې لږ معیشت په هغې باندې ګزاره وکړي. خو بیا دا ټول فرنټ چې کوم دي هغه د وخت کې موږ سره نه دي. انګلینډ سره زمونږ برطانیې سره هم څه خاص ښه تعلقات نه دي، ولې چې برطانیې زموږ کوم تعلقات وو هغه هلته کې نواز شریف صاحب موجود دی، نو مسلسل د حکومت لخوا هلته کې هم تنقید شوی دی. کوم تېر حکومت تللی دی هغه ډېر زیات فرنټس موږ ته کلاو پرېښي دي، هغه ټول فرنټس باندې په مختلف ملکونو سره زموږ چې کوم تعلقات دي هغه خراب شوي دي او هغه مسله موږ ته مخې ته موږ کوشش کوو چې ځان سره د پېښور
یونیورسټي چې کوم آی آر ډپارټمنټ سابقه چیرپرسن هم دا الته کې ډاکټر هم دا ډاکټر منحاس مجید مروت بیبي هغه ځان سره په فون باندې واخلو چې هغه موږ سره خبرو کې چې اخر په دغه ټول صورتحال کې دننه چې کوم دی وخت کې حالات روان دي اخر دی خوا چې کوم سچویشن دی هغه کې دننه څنګه دا برابرې دي شي دغه چې کوم صورتحال دی زمونږ د افغان بارډر باندې هم زمونږ اوسه پورې الته کې ټریډ هغه څه نه دی څنګه چې ټریډ پکار او زمونږ چې کوم ساوث ایشین کنټریز دي هغوی سره هغه څه تعلقات نه دي برابر شوي څنګه چې مونږ کوشش کوو چې هغه مخې ته راشي او دا ټولې مسلې دې وخت کې بلاول بھټو زرداری ته مخې ته راغلي دي دغه پورا زمونږ کیبنټ تللی دی په لندن کې ناست دی لندن کې هغوی الته کې کوشش لري چې مونږ الته کې یو ځل بیا حالات مخې ته بوځو خو لندن کې صرف ناسته نه ده دا یو پرایویټ ټور دی هغه ځای کې څومره هم زمونږ وزیر اعظم تللی دی هغوی سره نور ملګري تللی دي پوره کیبنټ تللی دی او په خپله خرچه تللی دی سرکار دپاره هغوی نه دي تللی بیا هغې سره سره که مونږ خبره کوو د امریکې نو ویلې کېږي لګیا دي چې معاملات روان دي چې زمونږ وزیر خارجه مطلب بلاول بھټو زرداری د امریکې دوره وکړي د امریکې ته لاړ شي او بیا هلته کې هغوی دا خبره مخې ته راولي چې څنګه هلته کې دا سچویشن کېدی شي نو ملک کې دننه چې کوم دی وخت کې یو بحراني کیفیت دی ملک کې دننه چې کوم یو صورتحال دی د غنمو مسله ده د بجلی مسله ده د ګیس مسله غونډې مسلې وخت روانې دي نو هغې سره بیا د ملک نه بهر هم یو صورتحال دی او د ملک نه بهر صورتحال زیات خطرناک دی ویل کېږي چې ملک کې دننه کم صورتحال دی هغې دپاره به مونږ مرسته کوو د ملک د بهر چې کم خلک دي هغوی نه آی ایم ایف سره د مونږ مذاکرات شوي دي هغوی ویل کېږي چې مونږ به د لا کش درکو خو چې کوم ملک کې دننه حالات دي هغوی په دغه حکومت باندې زیات باور ځکه هم نه کوي چې حکومت کیدی شي اچانک انتخابات اناونس کړي دا به یا کال یو نیم پورې وي او که نه دا حکومت به سختې فیصلې واخلي او کنا خلکو نه به ټیکس راغونډ کی او کنا آی ایم ایف ته مونږ هغه پیسې واپس ورکو او کارغوړنه خبرې دي چې دې وخت کې د هغې جواب کتل غواړي چې اخر څنګه دا خبره کیدی شي ولې چې دغه موجوده حکومت یو نیم کال دپاره راغلی دی بلکې یو نیم کال نه هم کم وخت دی 14 میاشتې دي یو کال او 4 میاشتې ټایم دی هغوی سره هغې دپاره هغوی راغلي دي خو دغه یو کال او 4 میاشتو کې دننه به هغوی څنګه دا ارڅ برابروي دغه سراپاسه یو کال ټایم او بیا هغې کې دننه دا خبره کول چې مونږ څنګه دا ټولې خبرې هغې کې دننه برابرولی شو دا یو ډېر غټ چیلنج دی او څنګه نن موږ وکته چې بلاول بھټو زرداري صاحب یو تقریر هم وکړه هغوی خبره بل خواته بوتله خو صورتحال دا دی چې دا انټرنیشنل فرنټ انتهایی خطرناک دی دا دومره آسان کار به نه وي چې هغه دې خوا کنټرول کړي او چې کوم ځای کې هم خان صاحب تقریر کوي هغه اوپنلی امریکا یادوي امریکې خلاف د هغوی هر تقریر دې وخت کې مسلې جوړې لګیا دی سابقه وزیر اعظم دی امریکې سره هغوی یادوي لګیا دي اوسه پورې څه ثابت شوي نه دي څه خبره مخې ته نه ده راغلی خو دغې دواړو ملکونو ترمنځ ولې چې پاکستان کې دننه ټولو نه زیات دې وخت کې چې پیسه کمه چلیږي لګیا ده که هغه زمونږ امداد دی هغه زمونږ ته ګرانټ ملاویږي قرضه ملاویږي هغې هر څه کې د امریکې ټولو نه غټ کردار دی او دغه آی ایم ایف هم امریکې ته ګوري دغه آی ایم ایف نه قرضه همدغې خان صاحب اخیستې وه او اوس دا حکومت هم آی ایم ایف ته ځي آی ایم ایف به امریکې ته ګوري چې امریکا څه وایي لګیا ده نو دې ټول معاملاتو کې دننه د امریکې ټولو نه زیات کردار دی او امریکا دې ارڅ ته ګوري بیا ایشین ډیولپمنټ بینک دی هغې نه مونږ قرضه اخیستو لګیا یو مختلف منصوبو دپاره ورلډ بینک ته مونږ ځو د هغې نه مونږ قرضه اخیستو لګیا دا ټولې قرضې چې دي وایي چې ملک چلول دي پیسې پکار دي ټیکس نه راغونډېږي انډسټري نه چلیږي لګیا دا انډسټري به څنګه ریوایو کېږي مونږ سره انرژي کرایسس دی د ټولو کې دننه چې کوم ټولو نه غټه مسله ده هغه همدغه ده چې دا ویژن پکار دی کوم چې دې وخت کې مونږ سره انټرنیشنل فرنټ باندې ابه کتلي چې بلاول بھټو زرداري صاحب څنګه دا حکومت دوباره په خپلو خپو ودرېږي څنګه دغه فرنټ کوم چې شاه محمود قریشي صاحب هم هغه کولاو که هغه خط راوویسته خط باندې خبره وشوه بیا خط باندې الزامات ولګېدل اول خو دا خبره وه چې خط شته دی نه بیا وی خط شته خو کې د الفاظ نشته دی چې کوم خط خان صاحب سره دی هغه اوریجنل نه دی اوریجنل خط بدل دی داسې خطونه خو روزانه راځي چې کومې خبرې هم دي خو حکومت صرف او صرف څوکۍ ترلاسه کول دي دواړو طرفو ته چې څوک هم دی خو ملک دپاره به آخر څنګه دا خبره مخې ته زموږ چې کوم دی وخت کې انټرنیشنل فرنټ دی څنګه مونږ په دغې فرنټ باندې دا ارڅ کنټرول څنګه مونږ دغه تعلقات دوباره دغې ملکونو سره اوارولی شو ولې چې کله پورې د مونږ تعلقات د ملکونو سره اوار ني هغې پورې مونږ دغه مسله نشو حل کولی او چې دا مسله نه حل کېږي نو ملک کې دننه مونږ سره ملک کې دننه دومره وسایل نشته چې مونږ په خپلو خپو ودرو مونږ ته دا کتل پکار دی صرف په خبرو نه کېږي عملي کار هم کتل غواړي دا زموږ دغې هفتې اخرنی پروګرام او خدای کړی خیر وي او ژوند وفا وکړه نو بیا به انشاءالله د ګل پرز ملاقات کوو تر هغې دمه اجازت راکړئ د الله په امان